विद्यार्थी मित्रों आज आपणे जे छेल्ला पीरियडनी अंदर विद्युत क्षेत्र अने एक करता वधारे बिंदुने कारणे मळतो आ विद्युत क्षेत्र एना आपणे दाखलाओ गणीशुं। तो आपणे जे पेम्पलेटनी अंदर दाखलाओ गणी रह्या छीए ए दाखलाओनी अंदर आपणे जे पहोंच्या हता ए हवे दाखला नंबर 18 मां आव्या। तो आ जे आपणे अत्यार सुधीमां छेल्लो टॉपिक भण्या विद्युत क्षेत्र अने बिंदुओना कारणे विद्युत क्षेत्र, तो एना दाखला आपणे सीरियल नंबर 18 थी लई अने 24 सुधीना दाखला आपणे आ थियरी उपरना छे। तो हवे आपणे आ दाखलाओने स्टार्ट करीशुं। तो शुरुआत करीए आपणे दाखला सीरियल दाखला नंबर 18 के जे आपणे उदाहरण नंबर 8 छे। चोपड़ीनुं उदाहरण 8 एटले के आपणा सीरियल पेम्पलेटना दाखला नंबर 18 पर छे। तो हूँ रकम वाँचू छूँ उदाहरण नंबर 1.8 एटले कि एक इलेक्ट्रॉन 2×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम्बना नियमित विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर जेटला अंतरनु पतन पामे छे, जे आकृति ए में दर्शाव्युं छे। तो क्षेत्रनु मान अचल राखीने तेनी दिशा उलटाववामां आवे छे अने तेमां एक प्रोटोन तेटલું જ अंतरનું पतन पामे छे, जे आकृति बी में दर्शाव्युं छे। तो दरेक किस्सामां पतन माटे लागतो समय गणो। गुरुत्वनी असर हेठळ मुक्त पतन साथेनो तफावत जणावो। तो मित्रों आपणे जे रकम आपी छे ए प्रमाणे आपणे जोईए तो सौ प्रथम आपणे विद्युत क्षेत्रનું मूल्य आप्યું છે, જે 2×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम है। आ उपरांत एने कापेલું अंतर h જોઈએ अथवा तो d लखी दीए तो ए आपने लख्યું છે 1.5 सेंटीमीटर। जे मीटर में कन्वर्ट करीशुं तो ए 1.5 × 10⁻² मीटर थशे। आ उपरांत आपने बे आकृति आपी है। पहली आकृति अंदर बे प्लेट आपेली है। आ प्लेटनी अंदर मानो कि एक विद्युत क्षेत्रनी अंदरनो इलेक्ट्रॉन है ए नीचे गति करे छे। तो आवा संजोगोनी अंदर आपणे उपरनी जे प्लेट है ए आपने आपी है ऋण विद्युत भारित है अने आ बाजुए धन विद्युत भारित है। तो विद्युत क्षेत्र आपने नीचे थी ऊपर तरफनु मळे। तो आवा संजोगोमां आ विद्युत क्षेत्र आपणे आवुं दोरी सकीए, एटले के आ विद्युत क्षेत्रनी अंदर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त पतन करे छे अने गति करे छे। आ जे गति है मानो कि अंतर है तो ये आपने एवुं धारी ले कि अहींया सुधीनुं अंतर 1.5 सेंटीमीटर होय, जेने आपणे h तरीके लखीए तो h बराबर 1.5 सेंटीमीटर है। अने आ इलेक्ट्रॉन गति करे छे तो केटलो समय लागशे। हवे एमणे कीधुं के प्लेटनो विद्युत भार उलटाईने एटले के विद्युत क्षेत्र उलटाववामां आवे छे। जो विद्युत क्षेत्र उलटाववामां आवे छे एनो मतलब के जे धन हतुं त्यां ऋण प्लेट मूकी दीधी छे, ज्यां ऋण हती एनी जग्याए धन मूकी दीधी छे। तो आवा संजोगोमां धन थी ऋण दिशा में विद्युत क्षेत्र जाए ए आपणे छेल्ला पीरियडनी अंदर भण्या हता। तो आवा संजोगोमां जो आपणे आवा संजोगोनी अंदर एक प्रोटोन है ए गति करीने जो 1.5 जेटલું જ अंतर कापतो होय तो ए वखते एने लीधेलो समय केटलो। तो आवा संजोगोमां आपणे दरेक में समय एटले कि अहींथी अहींया सुधी जो अहींथी स्टार्ट करे अने मुक्त पतन अहींया सुधी करे 1.5 करे आ जग्याए लीधेलो समय होय तो एने आपणे टी तरीके ओळखीए, जे आपणे शोधवानुं छे। प्रोटोन ज्यारे मुक्त पतन करशे त्यारे अहींथी अहींया सुधी गति करी अने पहोंचे छे त्यां सुधीनो समय एटले प्रोटोने लीधेलो समय छे ए आपणे शोधवानो छे। तो आपणे रकम एकदम क्लियर थई गई कि जेनी अंदर आपणे बे प्लेट वच्चेनुं एक विद्युत क्षेत्र आप्युं छे। आपणे भणी गया था कि धन विद्युत भारथी ऋण विद्युत भार विद्युत क्षेत्र होय छे, एनी अंदर इलेक्ट्रॉन पतन करे छे। विद्युत क्षेत्र उपर तो एनी जग्याए उलटाई दीधुं छे, एमां प्रोटोन पतन करे छे। बंने सरखुं अंतर 1.5 सेंटीमीटर कापे ए माटेनो आपणे समय मेळववानो छे। तो आ दाखलानी अंदर आपणे स्टार्ट करी शकीए कि जो आपणी पासे જ્યારે પતન કરે છે એ વખતે એના ઉપર બે બળના સૂત્રો આપણી પાસે હતા। સૌથી પહેલું જોઈએ
તો બળ F ઇઝ ઇક્વલ ટુ જેને આપણે લખતા હતા m ઇન્ટુ a, જે આપણે 11માં ધોરણ કે બળ બરાબર દળ ગુણ્યા પ્રવેગ. જો આપણે ઇલેક્ટ્રોન માટે લખવું હોય તો me ઇન્ટુ e તરીકે લખાય. છેલ્લું જે આપણે થિયરી ભણ્યા હતા કે F ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું હતું, તો કે F ઇઝ ઇક્વલ ટુ q ઇન્ટુ e તરીકે લખાય. તો આમાં q એટલે વિદ્યુતભાર, ઇલેક્ટ્રોનનો છે, તો આપણે e ઇન્ટુ e તરીકે લખી શકીએ. અને આવા જ સંજોગોમાં આપણે જો ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવેગ લખવો હોય તેને સૂત્રનો કરતા કરી દઈએ તો e અપોન m e તરીકે લખાય, જેને આપણે સમીકરણ 1 તરીકે કહી શકીએ. આ પ્રવેગ આપણને મળી જાય. આવી જ રીતે જો આપણે એને લીધેલો સમય જોઈતો હોય તો કાપેલા અંતર h એટલે કે d નું 11મા ધોરણમાં સૂત્ર હતું કે v0t વત્તા 1/2 a t સ્ક્વેર તરીકે લખતા હતા, કે જે આપણને રેખીય ગતિનું સમીકરણ હતું કે અંતર d બરાબર જે અહીંયા આપણે h આપ્યું છે તો h બરાબર v0t વત્તા 1/2 a t સ્ક્વેર, એટલે કે પ્રારંભિક વેગ ગુણ્યા સમય વત્તા 1/2 એનો પ્રવેગ એને ગુણ્યા સમયનો વર્ગ તરીકે લખી શકીએ. તો આવા સંજોગોમાં આપણે જો v0 એ પ્રારંભિક વેગ t બરાબર 0 સમય જો હોય તો t બરાબર 0 મૂકી દઈએ તો આપણને આ જ રીત સ્થિતિની અંદર h ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ના લખીએ તો ચાલે, એટલે 1/2 ae te નો વર્ગ. આપણે te શોધવું છે તો એને સૂત્રનો કરતા કરી શકીએ તો te ઇઝ ઇક્વલ ટુ બગડો આ બાજુ જશે એટલે કે 2h ભાગ્યા ae વર્ગ આ બાજુ જશે તો એ આપણા માટે વર્ગમૂળ બની જશે. ae સમીકરણ 1 માંથી આપણે મૂકીએ તો ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવેગ a ઇઝ ઇક્વલ ટુ ee અપોન me લખી શકીએ. તો આ જગ્યાએ આપણે વર્ગમૂળમાં 2h છેદમાં e અને છેદનો છેદ ઉપર જશે એટલે કે me તરીકે લખાય, જે આપણને સમીકરણ નંબર 2 લખી શકીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે આની અંદર જો કિંમત જ મૂકી દઈએ તો આપણને કિંમત મૂકતા આપણને આની અંદર મૂલ્ય મળી જશે. તો આવા સંજોગોમાં આપણે જો આને કિંમત મૂકીએ તો વર્ગમૂળમાં 2h એટલે 1.5 સેન્ટીમીટર હતું, એટલે એને મીટરમાં કન્વર્ટ કરવાનું, એટલે કે 10⁻². માસ ઓફ ધ ઇલેક્ટ્રોન જે આપણને રકમની અંદર આપ્યું છે 9.11 ગુણ્યા 10⁻31 અને છેદમાં e એટલે કે વિદ્યુત ભાર, ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુત ભાર આપણને ખબર છે 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણને આપેલું છે 2 ગુણ્યા 10⁴, એટલે કે આને જો આપણે સાદુરૂપ આપીશું તો આ મૂલ્ય મળશે આપણને 2.9 ગુણ્યા 10⁻9 સેકન્ડ મળે છે. તો બહુ જ ક્લિયર, એકદમ સરળ દાખલો છે. વિદ્યુત ક્ષેત્રની સાથે સાથે આપણે 11મા ધોરણના ગતિના સમીકરણોનો પણ ઉપયોગ કર્યો છે. તો આવા સંજોગોમાં ખાસ જોઈશું કે બળ બરાબર દળ ગુણ્યા પ્રવેગ, બળ બરાબર વિદ્યુત ભાર ગુણ્યા વિદ્યુત ક્ષેત્ર, એમાંથી પ્રવેગને સૂત્રનો કરતા કરી દીધો, m છેદમાં જતો રહ્યો, સમીકરણ 1 મૂકી દીધું. હવે ગતિનું સમીકરણ h ઇઝ ઇક્વલ ટુ v0t વત્તા 1/2 ae ઇન્ટુ t સ્ક્વેર, પ્રારંભિક સમય 0 મૂકી દઈએ તો આ પદ નીકળી જશે, એટલે કે h બરાબર મળી જશે. t ને સૂત્રનો કરતા કર્યો એટલે બગડો આ બાજુ જશે 2h છેદમાં જશે, ae ની કિંમત સમીકરણ 1 માંથી મૂકી દીધી તો 2h me અપોન ee. 2 અહીંયા મૂક્યું, h એટલે કાપેલું અંતર 1.5 સેન્ટીમીટર હતું, એને મીટરમાં કન્વર્ટ કર્યું. ઇલેક્ટ્રોનનું દળ એટલે 9.11 ગુણ્યા 10⁻31, ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુત ભાર અને વિદ્યુત ક્ષેત્રનો મૂલ્ય મૂકી અને જો આપણે સાદુરૂપ આપીએ તો આપણને 2.9 ગુણ્યા 10⁻9 સેકન્ડ તરીકે મળે છે. હવે મિત્રો આ જ રીતે આપણે બી આકૃતિ એટલે કે બીજી જે આકૃતિ છે એના માટે હું ડાયરેક્ટ જ સૂત્ર મૂકી દઉં તો આપણને પ્રોટોન માટેનો સમય લખી શકીએ. એટલે કે હું આ બધું જ અત્યારે નથી લખતો, તમને આની સાથે જે લિંક આપવામાં આવી છે એ લિંકની અંદર જે રીતે લખેલું છે એ તમારે બોર્ડમાં લખવાનું છે. અહીંયા હું માત્ર આપણે કોન્સેપ્ટ અને એનું
રકમ ઉપરથી કેવી રીતે ગણવું જોઈએ એ મેથડ શીખીએ છીએ। તો હું હવે સીધો જ પ્રવેગ લખી શકું પ્રોટોન માટે। તો એ પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ સૂત્ર પરથી લખું તો ઈ અપોન માસ ઓફ ધ પ્રોટોન એટલે MP સમીકરણ 3 તરીકે લખી શકું। અને ટીઈ જો લખી દઉં તો ટીઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વર્ગમૂળમાં ડાયરેક્ટ સૂત્ર લખી દઉં તો 2HMP છેદમાં ઈ અને ઈ કિંમત મૂકી દઉં તો વર્ગમૂળમાં 2H એટલે એટલું જ અંતર એટલે 1.5 સેન્ટીમીટર એને મીટરમાં કન્વર્ટ કર્યું। પ્રોટોનનું દળ એટલે 1.67 ગુણ્યા 10⁻27 kg બની જાય છે છેદમાં પ્રોટોનનો વિદ્યુતભાર ઇલેક્ટ્રોન જેટલો જ 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર 2 ગુણ્યા 10⁴ આ બધાને આપણે સાદુરૂપ આપીશું તો 1.3 ગુણ્યા 10⁻7 સેકન્ડ મળે છે। તો સમાન અંતર કાપવા માટે લીધેલો ઇલેક્ટ્રોનનો સમય અને તેટલું જ અંતર કાપવા માટે લીધેલો પ્રોટોનનો સમય આપણને જુદો જુદો મળે છે। તો આ ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જો સમાન વિદ્યુતભાર હોય અને સમાન અંતર કાપતા હોય તો જે ભારે કણ છે એ વધારે સમય લે છે। તો આ તમને એમસીક્યુમાં પૂછાય મિત્રો। આખો અગત્યની વસ્તુ છે આપણા માટે એસક્યુ માટે અને એમસીક્યુ માટે કે પ્રોટોનનું દળ આપણને ખબર છે કે ઇલેક્ટ્રોન કરતાં વધારે છે એટલે કે ભારે છે તો એને લીધેલો સમય કેટલો લીધો આપણને આ પ્રોટોન છે એટલે આપણે અહીંયા એને TP ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2HMP અપોન E પ્રોટોનને લીધેલો સમય 1.3 ગુણ્યા 10⁻7 એટલે કે એને વધારે લીધો છે। તો આમ એક જ સરખો વિદ્યુતભાર હોય એક જ સરખું અંતર હોય તો ભારે કણ એક જ સરખું અંતર કાપવા માટે વધારે સમય લે છે એ આપણે કહી શકીએ। તો આ આપણને એમણે લીધેલો સમય છે। મિત્રો આના પછી આપણને બે વિભાગમાં પૂછવામાં આવ્યું છે કે ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોનના પ્રવેગ ગુરુત્વ પ્રવેગની સાપેક્ષમાં સરખામણી કરો અથવા તો એને અવગણી શકાય કે નહીં। તો એના માટે આપણે આ સૂત્ર નંબર 1 અને સૂત્ર નંબર 3 માં કિંમતો મૂકીએ તો માનો કે A ઇઝ ઇક્વલ ટુ EE અપોન ME E એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 વિદ્યુત ક્ષેત્ર તો વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય આપણી પાસે છે 2 ગુણ્યા 10⁴ અને છેદમાં માસ ઓફ ધ ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનનું દળ તો ઇલેક્ટ્રોનનું દળ આપણી પાસે છે 9.11 ગુણ્યા 10⁻31 આ બધાનું જો સાદુરૂપ આપીએ તો એ આપણને મળશે 3.5 ગુણ્યા 10⁻15 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવેગ મળે છે। તો આ ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવેગ આપણે મેળવ્યો। એ જ રીતે પ્રોટોનનો પ્રવેગ મેળવીએ તો એમાં કિંમતો મૂકી દઈએ તો E એટલે 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 વિદ્યુત ક્ષેત્ર એટલે કે 2 ગુણ્યા 10⁴ ઇલેક્ટ્રોનનો અને પ્રોટોનનો વિદ્યુતભાર સમાન છે એટલે E અને E સમાન છે પણ આપણી પાસે એમનું દળ જુદું છે એટલે કે 1.67 ગુણ્યા 10⁻27 કે જેનો આપણે સાદુરૂપ આપીશું તો એ 1.9 ગુણ્યા 10⁻12 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર લખી શકાય છે। તો મિત્રો એ જોશો તો પ્રવેગ બંનેનો પ્રોટોનનો અને ઇલેક્ટ્રોનનો ખૂબ મોટો છે। જે આપણે ગુરુત્વ પ્રવેગની સાપેક્ષમાં જોઈએ તો ગુરુત્વ પ્રવેગ G બરાબર કેટલો લખીએ 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર। જો તમે 10⁻12 એટલે લાખો અબજોની સંખ્યામાં જાય કે જેમાં 1.9 ની પાછળ 12 જીરો છે જ્યારે આની અંદર 3.5 ની પાછળ 15 જીરો છે તો જ્યારે આ 9.8 એટલે એકદમ અવગણી શકાય। એટલે કે આ દાખલામાં જે ગુરુત્વ મુક્ત છે એટલે કે ગુરુત્વાકર્ષણની અસરને અવગણી શકાય છે કે એનું મૂલ્ય મોટા પ્રવેગના મૂલ્યની સાપેક્ષમાં ખૂબ જ નાનું હોવાથી
ગુરુત્વાકર્ષી ક્ષેત્રનો પ્રવેગ આપણે અવગણી શકીએ છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ આઈએમપી દાખલો છે, બોર્ડની પરીક્ષા માટે આ મોસ્ટ આઈએમપી, જેને હું 7 સ્ટાર તરીકે બોલીશ। તો આ દાખલો તમારે ખૂબ જ અગત્યની રીતે, સારામાં સારી રીતે યાદ રાખવાનો છે। ક્લિયર કરી લો અને તમારી રીતે એમને યાદ રાખવું પડશે। હવે આપણે સિરિયલ દાખલા નંબર 19 કે જે ચોપડીનું ઉદાહરણ નંબર 9 છે। તો આપણે સિરિયલ નંબર 19 કે જે ચોપડીની અંદર ઉદાહરણ નંબર 9 છે એ દાખલો ગણીશું। તો એમાં આપણે રકમ જોઈશું। તો આપણી પાસે એક આકૃતિ આપેલી છે કે જેમાં એક સમબાજુ ત્રિકોણ છે, આ સમબાજુ ત્રિકોણની અંદર એક બિંદુ એ અહીંયા આપેલું છે, બીજું એક બિંદુ બી અહીંયા આપેલું છે, અને એક બિંદુ સી આપણને અહીંયા આપેલું છે। આ ઉપરાંત આપણી પાસે બે વિદ્યુતભાર છે। દાખલા તરીકે અહીંયા એક વિદ્યુતભાર છે Q1 કે જેનું મૂલ્ય 10⁻8 કુલમ છે। આ બિંદુ પાસે બીજો વિદ્યુતભાર આપ્યો છે Q2 કે જેનું મૂલ્ય -10⁻8 કુલમ છે, અને આ બધી જ બાજુઓના માપ 0.1 મીટર તરીકે આપણને આપવામાં આવ્યું છે। તો આ આપણને એક આકૃતિ આપી છે। અહીંથી જો આને એ બિંદુની વાત કરીએ તો એના મધ્યમાં છે, એટલે કે આપણને અહીંથી અહીંયા સુધીનું અંતર 0.1નું અડધું એટલે કે 0.05 મીટર છે। આ બાજુ પણ એનું અંતર અડધું એટલે કે 0.05 મીટર અંતર થશે, અને બે બિંદુનું અંતર પણ એમને 0.05 મીટર આપ્યું છે। આ આપણને આકૃતિ આપેલી છે, અને આ આકૃતિને કારણ ઉપરથી આપણે એ, બી અને સી બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવાના છે। તો આપણી પાસે મિત્રો 3 બિંદુ એ, બી અને સી, આ 3 બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવાનું છે। બે વિદ્યુતભારો Q1 અને Q2 આપેલા છે, જેના મૂલ્ય 10⁻8 કુલમ અને -10⁻8 કુલમ આપેલું છે। સમબાજુ ત્રિકોણની દરેક બાજુ 0.1 આ એનું મધ્ય બિંદુ છે, એટલે અડધું થઈ જશે, અને આ એટલા જ અંતરે અહીંયા બી છે। તો આપણે એ, બી અને સી પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય શોધવાનું છે। તો આપણે શરૂઆત કરીએ એ બિંદુથી। જો આપણે એ બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું હોય તો આપણને ખબર છે કે Q1 આટલા અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્ર જો ધન હોય તો કઈ દિશામાં જશે? ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો કે જો ધન વિદ્યુતભાર હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર બહારની તરફ હોય, તો આ વિદ્યુતભારને કારણે એ ઉપરનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એટલે કે E1 ને કારણે એ બિંદુ પાસે આ દિશામાં જાય। હવે બીજો વિદ્યુતભાર અહીંયા છે, હવે એ વિદ્યુતભાર ઋણ છે એવું માની લે આપેલું છે, તો હવે એને કારણે આ બિંદુ વિદ્યુત ક્ષેત્ર એના તરફ જતું હોય, એનો મતલબ કે જો આ બિંદુ છે એના તરફ જ જતું હોય તો બીજો વિદ્યુત ક્ષેત્ર પણ આ જ દિશામાં એટલે કે વિદ્યુતભાર 2 ને કારણે એ પાસેનું આ દિશામાં જાય। તો આ આપણને બે વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળી ગયા। જો આ બંને વિદ્યુત ક્ષેત્રનો સરવાળો કરી દેવામાં આવે તો આપણને પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ બિંદુ પાસે મળી જાય। તો આપણે આવું લખી શકીએ કે જો એ બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર જોઈતું હોય તો બંને એક જ દિશામાં હોવાથી સરવાળો થઈ શકે છે।
जो एक ज दिशामां होय तो आपणे एने सदिश स्वरूपनी जग्याए अदिश स्वरूपे लखवुं होय तोय चाले, कारण के दिशा आपणे खबर पड़ी गई है विद्युतभार उपरथी। तो ई ए आनु जो आपणे मूल्य मूकी दईए एटले के सूत्र मूकी दईए तो ई इज इक्वल टू आपणी पासे एक सूत्र हतुं सामान्य रीते याद राखीए तो ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेर। आ सूत्र आपणे वारंवार याद रखो। बिंदुवत विद्युतभारथी विद्युत क्षेत्र आपणे अहींया लखवुं होय तो के पहलो विद्युतभार एटले Q1 અને એનું અંતર એટલે કે R1 નો વર્ગ E2 લખવું હોય તો K બીજો વિદ્યુતભાર એટલે Q2 અને અંતર એટલે કે R2 નો વર્ગ છે એવું કહી શકીએ। તો આવા સંજોગોની અંદર આપણે એટલું લખી શકીએ કે બંનેની અંદર કિંમતો મૂકી દઈએ। K એટલે 9 ગુણ્યા 10⁹ Q1 ની કિંમત મૂકી દઈએ તો એ મળે છે 10⁻8 છેદમાં વિદ્યુતભાર અને બિંદુ વચ્ચેનું અંતર એટલે કે 0.05 અને એનો વર્ગ। હવે સરવાળો ત્યાર પછી આ બધાની કિંમતો મૂકી દઈએ તો K એટલે કે 9 ગુણ્યા 10⁹ Q2 એટલે એનું વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય જે આપણને 10⁻8 અને છેદમાં આ બે વચ્ચેનું અંતર એટલે કે 0.05 નો વર્ગ મળે। આવા સંજોગોની અંદર આપણે જો સાદુરૂપ આપી દઈએ તો 9 ગુણ્યા 10⁹ એને ગુણ્યા 10⁻8 અને છેદમાં 0.05 નો વર્ગ એને સાદુરૂપ આપીશું તો 3.6 ગુણ્યા 10⁴ आ पण सरखी ज रकम है तो आनु सादरूप पण 3.6 गुणिया 10⁴ बनेनो सरवाळो कर दीए तो 7.2 गुणिया 10⁴ विद्युत क्षेत्रनो एकम एटले के न्यूटन प्रति कूलम्ब मळे। केटलो मळशे आपणने तो के 7.2 गुणिया 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम्ब आपणने मळी जाय। पण आ तो मूल्य मळ्युं। दिशा कई मळी तो के आ दिशा एटले कई लखवानुं तो के बी थी ए तरफनी दिशा छे तो अहींया लखी देवानुं के बी थी ए नी दिशामां बीजी भाषामां केवुं होय तो आ बाजू जाय छे एटले के जमणी बाजू लखाय। तो खास मित्रों याद राखो कि आपणी पासे समबाजु त्रिकोण हतो, बे विद्युतभार हता, ए बी और सी पास विद्युत क्षेत्र शोधवुं होय तो ए पास आ बे विद्युतभार विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे। बंनेनी दिशा जोईए तो धन ने कारणे आ दिशामां, ऋण ने कारणे आ दिशामां, बंने एक ज दिशामां होवाथी सरवाळो थशे। विद्युत क्षेत्रनुं सूत्र बिंदुवत विद्युतभार होय तो E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वेर तो के Q1 अपॉन R1 स्क्वेर એટલે અહીંથી અહીંયા સુધીને R1 કીધું આપણે, અહીંથી અહીંયા સુધી હતું એને R2 કીધું, K ની કિંમત મૂકી, Q1 ની R1 ની કિંમતનો વર્ગ કર્યો, K મૂક્યો, Q2 મૂક્યો, R2 ની કિંમતનો વર્ગ કર્યો, આમને સાદુરૂપ આપ્યું, બંનેનો સરવાળો કર્યો તો 7.2 ગુણ્યા 10⁴ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ્બ આપણને મૂલ્ય મળ્યું। પણ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ સદિશ છે, સદિશ આકૃતિમાંથી જોઈએ તો આ દિશામાં જાય છે, બિંદુની સાપેક્ષમાં જોવું હોય તો બી બિંદુથી એ બિંદુ તરફની દિશા તરીકે ઓળખાય, જેને આપણે જોવા જઈએ તો એ આમ ઊભા હોય તો આપણને એ જમણી બાજુની દિશામાં મળે। તો આપણો પહેલો એક વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવાનું હતું બિંદુ પાસેનું તો એ આપણને ઈ એ આપણને મળી ગયું। હવે આ જ રીતે જો આપણે બી બિંદુ પાસે જોઈતું હોય તો બે બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ રીતે આપણે જોઈ શકીએ તો માનો કે હું અહીં લખી શકું કે ઈ બી જોઈતું હોય તો આપણને વિદ્યુત ક્ષેત્ર एक विद्युतभारने कारणे बी पासे अने वत्ता विद्युत क्षेत्र बे विद्युतभारने कारणे बी। पण अहींया तमे जोशो तो आ जे सरवाळो छे ए आपणे निशानी अने मूल्य साथेथी विचारीने मूकीशुं। तो आपणी पासे आ सूत्र हतुं के E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेर। विद्युतभार आ छे तो आना परथी जोईए के जेनुं अंतर वधारे एनुं विद्युत क्षेत्र ओछुं तो पहला विद्युतभार धन होने कारणे बी पासे विद्युत क्षेत्र आ दिशा में जशे तो आ विद्युत क्षेत्र ने आपणे
एक विद्युतभार ने कारणे बे पर एक विद्युतभार एक ने कारणे बी पासेનું विद्युत क्षेत्र મળી ગયું। હવે આપણે જોયું છે આ બીજા વિદ્યુતભારને કારણે બી પાસે, તો અહીંથી અહીંયા સુધી જોવા જઈએ તો અંતર મોટું એટલે એનું મૂલ્ય ઓછું, આના કરતાં ઓછા મૂલ્યનું હશે। વિદ્યુતભાર ઋણ છે એટલે વિદ્યુત ભારની તરફ જશે, એટલે કે આ જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ પહેલા કરતાં વિરોધ દિશાનો મળ્યો, એ લખવું હોય તો બીજા વિદ્યુતભારને કારણે બી બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એનાથી વિરુદ્ધ દિશાનું છે। આનું મૂલ્ય મોટું છે, આનું મૂલ્ય ઓછું છે, એટલે આપણે હંમેશા મોટામાંથી નાનાની બાદબાકી કરવી જોઈએ। એટલા માટે આપણે અહીંયા જે બેઝિક સરવાળાની વાત કરતા હોઈએ છીએ તો EB = E1B - E2B કહેવાય। ફરીથી સમજાવું છું કે બી બિંદુ પાસે જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર જોઈતું હોય તો પહેલા વિદ્યુતભારને કારણે આ ધન છે એટલે બહાર તરફ વિદ્યુત ક્ષેત્ર જશે, બી બિંદુ પાસે આ મળી જશે। બીજો વિદ્યુતભાર ઋણ છે એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એના તરફ જશે, તો બી બિંદુ પાસે એના તરફ વિદ્યુત ક્ષેત્ર જશે, તો આના કરતાં આ વિરુદ્ધ થઈ જશે। હવે આપણને દિશા મળી, હવે તેમાંથી કયું બાદ કરવું એ આપણને આ સૂત્ર પરથી મળે કે જેનું અંતર મોટું એનું મૂલ્ય નાનું, તો અંતર અહીંયા મોટું છે તો આનું મૂલ્ય નાનું થઈ જશે, નાનું મૂલ્ય આપણે બાદ કરી દઈશું, તો આપણને બી બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળી જાય। તો આવા સંજોગોમાં આપણે ફરીથી આની કિંમત મૂકી દઈએ તો કે Q1/R1² માઇનસ કે Q2/R2², કે એટલે કે 9 × 10⁹ Q1 એટલે કે 10⁻8 છેદમાં અંતર એટલે કે Q1 વિદ્યુતભાર અને બી આ બંને વચ્ચેનું અંતર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 0.05 એનો વર્ગ, પછી માઇનસ કે એટલે કે 9 × 10⁹ Q2 એટલે કે 10⁻8 અને એનું અંતર એટલે કે અહીંથી અહીંયા સુધીનું અંતર જોવા જઈએ તો આ ત્રણે ત્રણ અંતરનો સરવાળો કરવો પડે। ત્રણે ત્રણ અંતરનો સરવાળો એટલે કે 0.05 વત્તા 0.05 વત્તા 0.05 એટલે આપણને કુલ મળી જશે 0.15 વર્ગ। તો આનું આપણે સાદુરૂપ આપી દઈએ તો એ સાદુરૂપ આપણને મળશે 3.6 × 10⁴। આનું સાદુરૂપ આપણે આપીશું તો એ મળે છે 0.4 × 10⁴. 3.6 માંથી આટલું બાદ કરી દઈએ તો એ આપણને મળે કે 3.2 × 10⁴ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ મળે। એટલે કે આપણને 3.2 × 10⁴ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ બી બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળ્યું। પણ એની દિશા તો કે દિશામાં આ બાજુ હતું એ મોટું હતું, આ નાનું હતું, તો મોટામાંથી નાનું બાદ કરે તો આ દિશામાં જતું રહે, આ દિશા જતી રહે એટલે ક્યાંથી મળશે? એ થી બી તરફની દિશા મળે। તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ કે એ થી બીની દિશામાં આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળે। હવે એથી બી તરફ જોવા જઈએ તો આપણે આ દિશામાં જઈએ તો આ આપણો ડાબો હાથ થઈ જાય, તો આપણે અહીંયા લખવું હોય તો એવું બી લખી શકાય કે ડાબી બાજુ મળે। તો બી બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર મોટા મૂલ્યમાંથી નાનું મૂલ્ય બાદ કર્યું, મોટાનું જે મૂલ્ય મળ્યું એ થઈ જશે અને એની દિશા આપણે લખવામાં આવે છે। બહુ સરસ દાખલો છે, અગત્યનો કહી શકાય કે જો વધારે માર્ક્સમાં પૂછવું હોય તો આ દાખલાઓ ખાસ પૂછી શકે છે। હવે આપણે શોધવાનું છે સી બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર। જો સી બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણે જોઈતું હોય તો એની માટે આપણે જોઈશું તો આ એક જ સરખી દિશાનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર નથી। એક વિદ્યુતભારને કારણે અને બીજા વિદ્યુતભારને કારણે કંઈક દિશા બને છે, કંઈક ખૂણો બને છે, એવું આપણને જોશું તો આકૃતિમાં દેખાશે। તો આવા સંજોગોમાં આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ? તો અહીંયા આપણે આકૃતિ જોઈશું તો પહેલા વિદ્યુતભારને કારણે જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ ધન છે એટલે એ આ દિશામાં જાય, જે દિશામાં બે જોડતા હોય એ જ દિશામાં આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર જાય, જેને આપણે શું બોલીશું કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એકને કારણે સી બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કહેવાય। હવે બીજો વિદ્યુતભાર ઋણ છે, ઋણ એટલે એના તરફ આવે
तो આપણે આ દિશાની અંદર જશે એટલે કે આ દિશામાં જશે। આને જો આપણે અહીંયા લખવું હોય તો આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર E કોને કારણે તો કે બીજા વિદ્યુતભારને કારણે કયા બિંદુ પાસે તો કે C બિંદુ પાસે અને એ આપણે આ દિશામાં લખાય। તો આ સંજોગોમાં જો આ ખૂણો આપણે જોઈએ તો એ કેટલો છે તો કે 60 ડિગ્રી છે, સમાંતર બાજુ છે। અહીંયા આ બાજુ છે તો આ પણ 60 ડિગ્રી છે। તો આ બે વચ્ચે અહીંયા જોઈશું તો આ સંજોગોની અંદર આપણને 60 અને 60 એટલે કે 120 થશે। પરંતુ બે વિદ્યુત ક્ષેત્રના જે સદિશો છે એનો પરિણામી જોઈતો હોય તો આપણે આગળના થિયરીઓમાં ભણ્યા તેમ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનો નિયમ લગાડી અને પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણને આ દિશામાં મળે જેને આપણે C બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કહી શકીએ છીએ। એટલે કે બંને વિદ્યુત ક્ષેત્રને કારણે પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળે। તો આવા સંજોગોમાં આપણને જો આ ખૂણો 60 થતો હોય, આ ખૂણો પણ 60 થતો હોય તો આ દિશામાં એનો ઘટક કેટલો મળશે? આ બંનેના ઘટકોનો સરવાળો કરી દઈએ તો આપણને અહીંયા ખબર છે કે જો મારે અહીંયા લખવું હોય સૂત્રના સ્વરૂપમાં લખવું કે C બિંદુ પાસે જોઈતું હોય તો આનો આ દિશામાં ઘટક એટલે cos ઘટક એટલે કે E1C ઇન્ટુ cos 60 ડિગ્રી વત્તા આનો આ દિશાનો ઘટક એટલે આમાં લખી શકીએ આપણે કે E2C ઇન્ટુ cos 60 ડિગ્રી લખાય। તો આવા સંજોગોમાં E એટલે ફરીથી આપણે લખતા હતા કે E એટલે કે KQ/R1 વર્ગ ઇન્ટુ cos 60 ડિગ્રી વત્તા અહીંયા એટલે EKQ2/R2 વર્ગ ઇન્ટુ cos 60 ડિગ્રી લખાય। તો આમાં મૂલ્ય મૂકી દઈએ તો K એટલે કે 9 ગુણ્યા 10⁹ Q1 એટલે એનો વિદ્યુતભાર છે જે આપણને અહીંયા આપેલો છે 10⁸ છેદની અંદર અંતર એટલે અહીંથી અહીંયા સુધીનું અંતરને R1 કહીએ તો એ અંતર મળે છે આપણને 0.1 નો વર્ગ cos 60 એટલે કે 1/2 વત્તા આ મૂલ્ય મૂકી દઈએ તો 9 ગુણ્યા 10⁹ Q2 નું મૂલ્ય મૂકી દઈએ તો એ આપણને મળી જાય છે મૂલ્ય એટલે કે 10⁻8 છેદમાં Q2 અને C બિંદુ વચ્ચેનું જે અંતર R2 કહેવાય તો એ અંતરનો વર્ગ એટલે કે 0.1 નો વર્ગ એને ગુણ્યા 1/2 તરીકે આપણે લખીએ છીએ। તો આવા સંજોગોમાં જો આપણે સાદુરૂપ આપી દઈએ તો આમનું સાદુરૂપ મળે છે 4.5 ગુણ્યા 10⁻³ વત્તા 4.5 ગુણ્યા 10⁻³ સરવાળો કરી દઈશું તો 9 ગુણ્યા 10⁻³ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ વિદ્યુતભાર મળ્યો। પણ આ જે વિદ્યુતભાર છે એ માત્ર આપણને મૂલ્ય મળ્યું। આ જે મૂલ્ય મળે છે એને આપણે સદિશ એટલે દિશાના સ્વરૂપમાં જોઈએ તો દિશા ક્યાં મળી તો કે C થી આ તરફ, C થી આ તરફની દિશા એટલે આકૃતિમાં જોઈએ તો B થી A તરફની દિશા કહેવાય। B થી A તરફ જાય એ જ દિશા છે તો અહીંયા આપણે લખવું હોય તો B થી A તરફની દિશામાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય। જો ડાબી જમણીની અંદર વાત કરીએ તો આ બાજુ જાય છે એટલે કે જમણી બાજુ જાય છે એટલે કે જમણી બાજુ વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળે છે। તો આમ આપણને ત્રણેય બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય અને એની દિશા આપણે ખૂબ સરળતાથી મેળવી છે। ખાસ યાદ રાખજો અને દરેક વખતે કેવા લોજિક કેવા સૂત્રો ઉપયોગ થાય છે એ આપણે ખાસ યાદ રાખતા જઈશું। હવે આપણે દાખલા 20મા નંબર ઉપર સ્વાધ્યાયનો દાખલો 8 ગણીશું કે ચોપડીના સ્વાધ્યાયના દાખલા નંબર 8 અને આપણા પેમ્પલેટના સિરિયલના દાખલા નંબર 20 છે। તો એ દાખલાની રકમ પહેલાં જોઈશું અને સમજી લઈએ। તો દાખલા નંબર 8માં બે બિંદુવત વિદ્યુતભારો QA બરાબર 3 માઇક્રોકુલમ અને
QB इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम एकबीजाथी शून्यावकाश में 20 सेंटीमीटर दूर रहेला छे। तो આપણે આ આકૃતિ જોઈ લઈએ કે આવા સંજોગોમાં આપણે શું લખી શકીએ। માનો કે આપણી પાસે આ એક બિંદુવત વિદ્યુતભાર છે જેને આપણે QA કે જે આપણને 3 માઇક્રોકૂલમ કીધું છે અને બીજો એક વિદ્યુતભાર કે જે QB ઇઝ ઇક્વલ ટુ -3 માઇક્રોકૂલમ છે અને આ બે વચ્ચેનું જે અંતર છે R એ 20 સેન્ટીમીટર એટલે કે 100 વડે ભાગાકાર કરીએ તો 0.2 મીટરનું અંતર છે આવું કહી શકાય। હવે આપણને આમાં બે પ્રશ્નો પૂછ્યા છે। પહેલા એ કે બે વિદ્યુતભારોને જોડતી રેખા પરના મધ્ય બિંદુ O પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું, એટલે કે આપણી પાસે આ એનું મધ્ય બિંદુ O લઈએ તો આ બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું। बी में पूछ्यु छे कि जो 1.5 × 10⁻⁹ कूलम मान धरावतो एक ऋण विद्युत परीक्षण विद्युतभार आ बिंदुए मूकवामां आवे तो तेना पर लागतुं बळ केटलुं हशे। एटले के आपणने विद्युतभारनुं मूल्य आप्युं छे के ज्यां आपणने Q0 लखी सकीए -1.5 गुणिया 10⁻⁹ कूलम आ विद्युतभार जो आ बिंदुए मूकीए तो एना उपर केटलुं विद्युत बळ लागशे। तो मित्रों आपणी पासे बे विद्युतभार छे QA अने QB। जो आपणे बिंदुनुं नाम आपवुं होय एना उपरथी तो आपणे आने A बिंदु आपवुं जोईए अने आने आपणे B बिंदु आपवुं जोईए। मध्य बिंदु छे एने O तरीके लखी सकीए ज्यां आपणे विद्युत क्षेत्र शोधवानुं छे। तो અહીંથી અહીંયા સુધીનું મધ્ય બિંદુ છે તો આ એક સરખા અંતરમાં વહેંચાઈ જશે એટલે આ અંતરને આપણે 0.2 નું અડધું એટલે 0.1 મીટર બીજાની અંદર પણ 0.1 મીટર થાય। તો આપણે સૌથી પહેલા A નો જવાબ આપી દઈએ કે મધ્ય બિંદુ O પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું। તો સૌથી પહેલા જોઈએ તો A બિંદુ પરના વિદ્યુતભારને કારણે અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા પહેલા ધન કે ઋણને કારણે મળી જાય। જો ધન હોય તો આની દિશા કઈ મળશે तो कि विद्युत भार थी बहार तरफ एटले के आपने आ दिशा मळे कि आ बिंदु पासे आ दिशा में विद्युत क्षेत्र मळे जेने आपणे कहीए तो ए बिंदुना विद्युत भार ने कारणे विद्युत क्षेत्र छे। हवे आपणी पासे बीजो विद्युत भार ऋण छे तो ऋण छे एटले के एना तरफ जशे एना मतलब आ बिंदु पासे हजी आ दिशा में जशे ए पण आम ज जशे। ए बिंदु ने એટલે કે આ વિદ્યુતભારને કારણે આ બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર જોઈતો હોય તો EB તરીકે લખાય। તો આવા સંજોગોમાં બંને વિદ્યુત ક્ષેત્ર એક જ દિશામાં મળ્યા આપણને। જો બંને વિદ્યુત ક્ષેત્ર એક જ દિશામાં મળતા હોય તો આપણે કહી શકાય કે O બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એટલે કે A ને કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને પ્લસ B ને કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર લખાય। હવે મિત્રો બિંદુવત વિદ્યુત ભારને કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર આપણને ખબર હતું કે E = kq/r² લખીએ છીએ। તો આપણને એ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ તો kq/r² પ્લસ kq/r²। તો आ अंतर ने आपणे R1 लीधुं आ अंतर ने आपणे R2 लीधुं विद्युत भार पहलो अने विद्युत भार बीजो। आमां जो किंमत मूकी दईए तो K एटले के 9 × 10⁹ QA एटले के 3 गुणिया माइक्रो एटले 10⁻⁶ छेदमां अंतर एटले के 0.1 एनो वर्ग। बीजू जो आपणे जोईए तो કેટલું મળશે આની આ જ મૂલ્ય મળશે એટલે કે 9 × 10⁹ એને ગુણ્યા 3 માઇક્રો એટલે 10⁻⁶ અને છેદમાં અંતર એટલે કે 0.1 અને એનો વર્ગ મળે છે। તો આવા સંજોગોમાં આપણે જો આનું સૂત્ર જોઈતું હોય તો એ મળશે 27 × 10⁵ વત્તા એટલો જ મૂલ્ય છે એટલે કે 27 × 10⁵। તો આવા સંજોગોમાં 27 + 27 54
અને એને ગુણ્યા 10⁵ જો આપણે એને પોઈન્ટમાં પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં લખવું હોય તો એવા સંજોગોમાં આપણે એને 5.4 ગુણ્યા 10⁶ ન્યૂટન પ્રતિ કુલંબ તરીકે લખાય છે। તો ઓ બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ખૂબ જ સરળ દાખલો છે। બે વિદ્યુતભાર ખાલી ધન અને ઋણ છે એટલે દિશા જોવાની, બંને એક જ દિશામાં મળે છે તો સરવાળો કરી દેવાનો, Q/R² કિંમતો મૂકવાની, સાદુરૂપ આપવાથી આપણને એનું મૂલ્ય મળે। હવે દિશા લખવાની, પાછી દિશા લખશું એટલે શું કરીશું તો કે આ બંને આ દિશામાં છે એટલે કે A થી B ની દિશા કહેવાય, એટલે કે A થી B તરફની દિશામાં મળે। જો આપણે આ દિશામાં કહ્યું તો એને બીજી દિશામાં કહ્યું તો આ એટલે કે જમણી બાજુ। આ આપણને એ પૂછ્યું। હવે જો આપણે બી ની વાત કરીએ તો આ વિદ્યુતભાર અહીંયા મૂકવામાં આવે તો એના ઉપર લાગતું બળ શોધન। હવે આપણને ખબર પડી ગઈ કે આ બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ દિશામાં છે, એ થી બી ની દિશામાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે। તો આપણને એ બી ખબર છે કે જો કોઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય તો એના ઉપર લાગતું બળ, એનું સૂત્ર આપણે ભણ્યા હતા, યાદ હોય, F=Q × E। જો મૂલ્ય મૂકી દઈએ તો Q એટલે કે વિદ્યુતભાર, આપણે અહીંયા Q0 લખી દઈએ તો એટલે કે ઓ બિંદુ પાસેનો વિદ્યુતભાર -1.5 ગુણ્યા 10⁻⁹ અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણને મળે છે 5.4 ગુણ્યા 10⁻⁶ એટલે કે આપણે જો આને સાદુરૂપ આપી દઈએ તો એ માઇનસ મળી જશે 8.1 ગુણ્યા 10⁻³ ન્યૂટન મળે છે। એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં, એટલે કઈ દિશા તરફ મળ્યું? આ એ તરફ કયું? કઈ તરફ મળ્યું? આ એ થી બી તરફની દિશામાં બળ લાગે। બીજી ભાષામાં કહ્યું તો આ દિશામાં જાય એટલે કે એ ડાબી બાજુ બળ લાગે છે એવું કહેવાય। તો એ અને બી બે માર્ક્સ માટે બહુ સરસ દાખલો છે, પૂછી શકાય તેવો દાખલો છે કે એકમાં વિદ્યુત ક્ષેત્રનો સરવાળો કરવાનો છે, વિદ્યુત ક્ષેત્રના કારણે તેના ઉપર લાગતું બળ। બહુ જ સરળ દાખલાઓ છે, સૂત્રો આધારિત જ છે। જો તમે સૂત્રો તમારી જાતે આત્મસાત એટલે કે મોઢે કરી દીધા હશે પછી દાખલા ગણવાના ચાલુ કરશો તો દાખલા તમને ખૂબ અને ખૂબ જ સરળ લાગશે। જો દાખલા વાંચવાની ટેવ પાડશો મિત્રો તો બહુ જ ફિઝિક્સ અઘરું લાગશે અને તમારી મહેનત જેટલી કરશો એનાથી તમારા માર્ક્સ ઘણા ઓછા હશે એવું ફીલ થશે। તો મહેરબાની કરીને ખાસ રિક્વેસ્ટ કરું છું કે ફિઝિક્સના દાખલા ગણીને જ કરજો। આ સ્વરૂપની અંદર તમે ખૂબ આગળ વધશો। આપણે હવે પેમ્પલેટના સિરિયલના દાખલા નંબર 21 અને સ્વાધ્યાયના દાખલા નંબર 14 ભણીશું। તો સ્વાધ્યાયના દાખલા નંબર 14 કે જે પેમ્પલેટનો દાખલા નંબર 21 છે, તો હું રકમ વાંચું છું કે આકૃતિમાં સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં 3 વિદ્યુત ભારોના ગતિપથ દર્શાવે છે। આ 3 વિદ્યુત ભારોના ચિહ્નો આપો। ક્યાંક કણ વિદ્યુત ભાર અને દળનો ગુણોત્તર મહત્તમ થશે। તો આપણી પાસે એક આકૃતિ આપી છે મિત્રો કે જો આ આકૃતિ જોઈએ તો આપણી પાસે આવી એક આકૃતિ છે કે એક ધન પ્લેટ ઉપર છે અને ઋણ પ્લેટ નીચે છે। આમાં 3 કણો ગતિ કરે છે। પહેલો કણ ગતિ કરતાં જાય છે અને ગતિ કરીને અહીંયાથી બહાર નીકળે છે, જેને આપણે 1 નંબરના કણ તરીકે એનો ગતિપથ આપ્યો છે। બીજો ગતિપથ એવો છે કે જે આપણને અહીંથી જાય છે અને ધીમે આ દિશામાં જાય છે ત્યારે એ 2 નંબરનો ગતિપથ આપણને આવો આપ્યો છે। 3 નંબરનો ગતિપથ એવો છે કે અહીંથી આમ જતાં એ દિશા બદલી જાય છે અને દિશા બદલતા એ
3 નંબરનો કણ અહીંયા પહોંચે છે અને આવા સંજોગોમાં આપણને દિશા આપી છે કે આ દિશાને x અક્ષ કહીશું અને આ દિશામાં જાય તો એને y તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો આપણે મિત્રો એ કહેવાનું છે કે આ 3 કણ છે એમાંનો કયો કણ ધન હશે, કયો કણ ઋણ હશે અને કયા કણનું E/m વધારે હશે। મિત્રો બહુ જ સરસ લોજિકવાળો દાખલો છે, ખૂબ જ સરસ રીતે આપણે આ સમજીશું કે જો આપણી પાસે એક સૂત્ર હતું જેને આપણે બોલતા હતા કે સદિશ F ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q ઇન્ટુ સદિશ E। વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં જો ધન વિદ્યુતભાર હોય તો એ ક્યાં જશે? તો કે જો વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ધન વિદ્યુતભાર હોય તો એને છે એ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં બળ લાગે। હવે આની અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર ક્યાં હશે? તો કે આપણને ખબર છે કે આ ધન છે ને આ ઋણ છે, તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણે કહી શકીએ કે આ દિશામાં હશે, આ દિશામાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર હશે। તો આવી સ્થિતિની અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ દિશામાં જાય તો આપણે આ જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ જતું હોય તો આ સૂત્ર પરથી કહી શકીએ કે જો એ જ દિશામાં જતું હોય તો એ ધન વિદ્યુતભાર કહેવાય, એ જ દિશામાં જતું હોય તો એને ધન વિદ્યુતભાર કહેવાય અને જો એના ઉપર ઋણ વિદ્યુતભાર મૂકવામાં આવે એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન હોય તો -e મૂકી દઈએ એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને બળની દિશા વિરુદ્ધ થઈ જાય। એટલે જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર નીચે જતો હોય ઉપર જતો હોય તો એ વિદ્યુતભાર ઋણ થાય। એટલે આપણે કહી શકીએ કે આ જે વિદ્યુતભાર છે એ ઋણ છે, બીજા નંબરનો વિદ્યુતભાર છે એ પણ ઋણ છે, આની દિશામાં જ જાય છે એનો મતલબ કે આ વિદ્યુતભાર ધન છે। ખ્યાલ આવે છે મિત્રો? ફરીથી સમજાવું છું કે આપણી પાસે એક સૂત્ર છે F ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q ઇન્ટુ E। જો હું હવે અહીંયા વાત કરું કે એક પ્રોટોન લઈ લઉં અને એક ઇલેક્ટ્રોન લઈ લઉં તો પ્રોટોન પરના વિદ્યુતભારને +e લખાય, ઇલેક્ટ્રોન ઉપરના વિદ્યુતભારને -e લખીએ। જો પ્રોટોન હોય તો અહીંયા પ્લસ મૂકું એટલે કે જો ધન હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને બળ એક જ દિશામાં હોય એટલે જો આ કણ ધન હોય તો જ એ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં જ ગતિ કરે એટલે કે એ વિદ્યુતભાર ધન છે। હવે જો ઋણ હોય અહીંયા ઋણ મૂકી દો એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને બળની દિશા વિરુદ્ધ, વિદ્યુત ક્ષેત્ર નીચે જાય બળ એનાથી વિરુદ્ધ જતો હોય એટલે કે આ દિશાની અંદર એ ગતિ કરતો હોય તો આ વિદ્યુતભાર છે એ ઋણ છે એવું આપણે કહી શકાય। હવે આ ઉપરાંત આપણે E/m નું મૂલ્ય પણ શોધવાનું છે। તો આવા સંજોગોમાં આપણે ગતિ કરે છે એટલે કે y દિશામાં જતું હોય તો આપણે આવું સૂત્ર હતું કે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ v0t વત્તા 1/2 at²। અને આ ઉપરાંત આપણે આ ભણ્યા હતા કે F ઇઝ ઇક્વલ ટુ m ઇન્ટુ a અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ e ઇન્ટુ e। તો આપણે a ઇઝ ઇક્વલ ટુ e/m પણ ભણ્યા હતા। આ અહીંયા મૂકી દઉં તો આપણને y ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રારંભિક સમય 0 મૂકી દઈએ વત્તા 1/2 a એટલે કે e/m ઇન્ટુ t² એટલે કે y બરાબર e/2m ઇન્ટુ t² મળીએ। જો આ સમાન સમય સુધી જતા હોય અને સમાન વિદ્યુતભાર હોય એટલે સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય અને બે હોય તો આપણે આની અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર અચળ છે, સમય સરખો લીધો એટલે એ પણ આપણા માટે અચળ છે, બે પણ અચળ છે, બધું જ નીકાળી દઈએ તો આપણે કહી શકીએ કે y ચલે છે e/m। જેનું સ્થાનાંતર વધારે એના e/m વધારે થાય। તો સ્થાનાંતર આપણે 1, 2 અને 3 માં જોઈએ તો આ અહીંયા હતો ત્યાંથી અહીંયા પહોંચ્યો એટલે કે y ની દિશામાં જે એને સ્થાનાંતર કર્યું એટલે કે અહીંથી અહીંયા સુધી ગયું તો આ એનું y કહેવાય। પહેલાનું y જોઈતું હોય તો અહીંથી આમ સીધું જઈએ આમ જાય અને અહીંથી અહીંયા સુધીનું જે અંતર મળે એ y કહેવાય। તો y વધારેમાં વધારે આપણે આકૃતિ ઉપરથી જોઈએ તો 3 નંબરના કણ ઉપર છે એટલે કહી શકાય કે 3 ના જે કણ છે એ 3 નંબરના કણનો E/m છે એ આપણને મહત્તમ મળે છે આવું કહી શકીએ છીએ। તો મિત્રો ખાસ લોજિકવાળા આવા MCQ ખાસ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સ એટલે કે નીટ છે, JEE છે, ગુજકેટ છે આવી એક્ઝામમાં ખૂબ જ પૂછાતા હોય કારણ કે આની અંદર તમારે લખવાનું ઓછું છે, લોજિક વધારે લગાડવાનું છે એટલે આવા MCQ તમારે ખાસ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે તૈયાર કરજો। અને ફરીથી યાદ કરાવી દઉં છું કે જો આ બધા દાખલાઓ ગણીને તૈયાર કરજો, રેગ્યુલર રહેજો, તમારા જે પણ મિત્રો છે એને પણ તમે આ લિંક મોકલજો
आ चेनल सब्सक्राइब करवानुं कहेवानुं भूलशो नहीं, कारण के जेटला विद्यार्थीओने खूब ज सारा दाखलाओ लागता जशे एमनुं भविष्य खूब आगळ ने आगळ सारुं थतुं जशे। तो तमारा मित्रों ने हेल्प करजो और अपनी आ चेनल ने सब्सक्राइब करजो।